అలాగే చంద్రాన్ని ఉచ్చారణ समाज અને અંતર ભાષા એ ઉડી ભાષા એ કંઈક બચે નહીં કુંભા બારે બાપ બે જણા આમ જણા इच्छा विश्वास में उनकी रवि या निश्चय निश्चय हो जाता इच्छा कारण सदी सब भगवान डालना सदी सकता इच्छा विश्वास में उनकी रवि या निश्चय निश्चय हो जाता इच्छा कारण सदी सब भगवान मायना ले सकते हैं इच्छा कारण सदी सब भगवान पसाय के मायना प्रकाशित कर सकते नमो रिहंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसागुणं एष पञ्च नमो कारुं सर्वभावपणासनं मङ्गलाणं च सर्वेषु परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रियानो वैभव जय सुयाण प्रभव तेथयराणम अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महावीर कल्याण वादवारमृत गंगा हिमाचलम विश्वाम्भोजरवीं देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनं सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आत्मा के इन प्रमुख गुणों की बात यहाँ पर विशेष रूप से की गई। अरिहंत भी एक बात मूल में तो आत्मा ही है, सिद्ध भगवान भी मूल में तो आत्मा ही है, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि बने हैं, वही आत्मा जब परमात्मा बनी तब परमेष्टि बने, वही आत्मा शुद्ध स्वरूप में आ जाता वही परमात्मा बनती है। शुद्ध स्वरूप का मतलब क्या है? पर द्रव्य पुद्गल का जो कर्म के रूप में आकर आत्मा के ऊपर चिपका है, उसने शुद्ध आत्मा को अशुद्ध कर दिया। अब उसी पुद्गल के कर्म का जो अशुद्ध स्वरूप, उसको आप हटा दो, निकाल दो, वैसे आत्मा शुद्ध हो गई। तो अशुद्धता आई किस कारण थी? शुद्धता को उसी कारण से समझना है। पर द्रव्य मतलब बाहर का द्रव्य, स्वद्रव्य आत्मा है। अब आत्मा का ही द्रव्य पर द्रव्य से अशुद्ध बना। कपड़ो बहार ना मेल थी मेलू थयो, बहार थी जे मेल आवीने कपड़ा ऊपर चोंट्યું છે એને ધોઈને પાછું બહાર કાઢી દો એટલે ખેલ ખતમ। જે બહારથી આવ્યું છે બહાર જવું જોઈએ।
बात इतनी सी है। मैल बाहर से आया है, वापिस धो करके बाहर निकाल दो। कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु बाहर से आए हैं, उसी को आप क्षय करके नाश करके बाहर निकाल दो, बात पूरी हो गई। अब वो प्रक्रिया है। अब इधर क्या बात है, जे आत्माना गुणो छे એને જ કર્મના આવરણો ઢાંકે છે। બોલો, જે આત્માના ગુણો છે તેને જ આવરણો ઢાંકે છે। કર્મનું આવરણ એને જ ઢાંકે છે। હવે ગુણના આગળ કર્મ આવરણ શબ્દ જોડો। શું થયો? गुण शब्द तो है ही है, गुण का वाची जो शब्द है उसके आगे आवरण का कर्म वाची शब्द जोड़ दो। ज्ञान गुण है, आवरण शब्द जोड़ा, ज्ञानावरणीय कर्म। दर्शन गुण है, आवरण शब्द जोड़ा, दर्शनावरणीय कर्म। चारित्र गुण है, आवरणीय कर्म जोड़ा, चारित्रावरणीय कर्म। उसको दूसरी संज्ञा में एक दूसरा नाम दे दिया, मोहनीय कर्म। तप गुण है आत्मा का, उसके लिए आवरण जोड़ो, तपावरणीय, मतलब तप आत्मा की शक्ति, उसका आवरणीय, तो उसको दूसरी संज्ञा दी, अंतराय कर्म। अब ये मूलभूत गुण है, आत्मा के गुण है। अब गुण की पूजा क्यों? अरे बात ख्याल में आपको, धर्म, अब गुण जो है धर्म कोने के वास्ते आत्मा पोताना गुणोનું પ્રેક્ટિકલ આચરણ કરે એનું નામ આત્મધર્મ છે। બોલો કોઈ કયો? બોલો કાકા। આત્મા પોતાના ગુણો પ્રમાણે આચરણ કરે એનું નામ ધર્મ છે, બસ। अब वो आत्मधर्म है, आत्मगुण है इसलिए आत्मधर्म है। व्यवहार में क्रिया है इसलिए व्यवहार धर्म है। आचरण में प्रवृत्ति है इसलिए आचार धर्म है। आप जोड़ दो, व्यवस्था बैठा दो, बरोबर हो गई व्यवस्था, समझे? प्रश्न कहाँ खड़ा हो रहा है? 9 पद के अंदर 5 और 4 की व्यवस्था करके 5 परमेष्टि और 4 गुण धर्म लिया। अब 5 और 4 का जो विभाजन किया है यहाँ पर, अब ये 5 तो लिए परमेष्टि, 4 लिए उनके सामने गुण। ये गुण कया लेवाना? आत्माना ज गुण लेवाना छे। आ प्रमाणे 9 पद करवाना छे। अब 9 पद की व्यवस्था में आप आत्म गुण को क्यों ले रहे हो? क्या जरूर है? तो बात का नियम सिद्धांत क्या बना? बिना आत्म गुणों को प्रकट किए कोई भी परमात्मा बन ही नहीं सकता है। बोलो, आत्मा के गुणों को प्रकट किए बिना कोई परमात्मा नहीं बन सकता है। हमने पहले यहाँ पर क्या शब्द देखना है? ये शब्द जो है पामर आत्मा। अब आपने इसमें देखा ये शब्द है पामर, ये शब्द है आत्मा। अब इसमें से उसको जाकर के परमात्मा बनना है। अब ये हो गया परम, और आत्मा तो वही है। परम शब्द पामर में से परम कैसे बने? तो ये प्रक्रिया कौन सी है? जो गुण है उसके ऊपर, अभी यहाँ पर आप ये देखिए, ये गुण है, अब इस गुण से आत्मा का गुण ढक गया, अब ये आवरणीय कर्म बन गया। अब ये गुण ढक गया तो इससे ये आवरणीय कर्म बने। अब इसकी कक्षा है पामर। अब यही गुण जो है यहाँ पूर्ण रूप में प्रकट हो गया। अब ये गुण पूर्ण रूप में प्रकट होने से पामर में से आत्मा परम बन गए। परम बनना है, उल्टा नहीं होगा। इधर देखिए, परम में से कोई पामर नहीं बनेगा, पामर में से परम। अब उल्टा मतलब क्या? परम में से वापिस पामर क्यों नहीं बन सकते? नहीं, इधर इधर देखो, परम में से वापिस कोई आकर पामर क्यों नहीं बन सकती है? एक वखत जे गुणो पूर्ण रूप में प्रगट थई गया होय एना ऊपर बीजी वार फरी कर्मनु आवरण चोटे ज नहीं। હવે બોલો,
એક વખત ગુણના રૂપે ગુણ પ્રગટ થઈ ગયા હોય તેના પર કર્મનું અવગણ પાછું ચોંટે. બીજી વાર ફરી ચોંટે નહીં. હવે આત્મા સિદ્ધ થઈ ગયા. સિદ્ધ થયા એટલે શું થયું? બધા જ ગુણો પૂર્ણ રૂપે પ્રગટ. હવે કોઈ ગુણ અધૂરું नहीं રહ્યો, एक अंश ओछू नहीं. आप ये नहीं बोलेंगे कि भाई 99% गुण प्रकट हुआ, 1% अंश बाकी रह गया, नहीं. अब 100%, इसलिए पूर्ण को संपूर्ण. अब कर्म बांधने के लिए उसके पास आवरण का कर्म बचा क्या है? नियम समझो काका. તમારી અંદર કર્મ જે બચેલું છે એ જ કર્મ બીજા કર્મને ખેંચી લાવે છે. બોલો નિયમ શું છે? સંસારનો નિયમ શું છે? જેની પાસે પૈસો છે એ જ બીજા પૈસાને ખેંચી લાવે છે. मतलब क्या हुआ? પૈસો પૈસાને ખેંચી લાવે છે. હવે જેની પાસે મૂડી જ નથી, પૈસો નથી, એ બિચારો શું કરશે? એટલે જેને ધંધો વ્યાપાર કરવો છે એના માટે પૈસો હોવો જોઈએ, મૂડી હોય પૈસો કરે. જૈન કોનું નામ છે? શ્રીમંત. ગર્ભ શ્રીમંત મતલબ મૂડીદાર છો તમે, બાપ દાદાથી મૂડી છે. જૈન નોકરી નહીં કરે, જૈન ધંધો કરે. તો ધંધો કોણ કરશે? જે મૂડી સંપન્ન છે, જેની પાસે પૈસો છે. એક પણ બાપ પોતાના દીકરાને ધંધો કરવાનું કહે તો પેલા લે બેટા 10 લાખ જા પેલા ધંધો. अब कोई पूछे बापा को क्या તમે 10 લાખ આપે છે નુકસાન કરે, પણ નુકસાન કરશે તો જ અક્કલ આવશે. તમે આપવા તો 10 લાખ આપો, એ ભલે नुकसान करे, वो शुरुआत का नुकसान उनको नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है, वो सिखामण दिखाई दे रही है. આજે 10 લાખ માં नुकसान કરશે ને કાલે એના 10 લાખ ના 10 करोड़ થશે. जैन हमारे बाप दादाओं की सिखामण ये थी, बेटा नौकरी नहीं करना है, नौकरी देना है. आप नौकरी करने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो. नौकरी कौन करे? अंतराय कर्मना उदय वालो नौकरी करे. पुण्य प्रकृतिना उदय वालो बीजाओने नौकरी आपे. आयु ख्यालમાં? जैन કોનું નામ છે? ઉદાહરણ દાનવીર હોય, એ અંતરાય કર્મના ઉદય વાલો નથી. ખ્યાલ આવ્યો? કેમ? તો કે બાપ દાદાઓ એટલી પુણ્ય કરી છે. આ કુલ, આ વંશ કોનું ચાલી રહ્યું છે? ઉદારતાનું વંશ ચાલી રહ્યું છે. અમારી 7 પેઢીના એક બાપ દાદાઓનો ઇતિહાસ તમે સાંભળો તો બધો જ ઇતિહાસ ગૌરવવંતો ઇતિહાસ છે. आप समझ में आ रही है बात? हम गौरव लेते हैं. भाई लोग कहते हैं गौरव से कहो हम हिंदू है, गर्व से कहो, तो आप गौरव लो. आप गौरव से बोलो कि हम जैन है. जैन એનું જ નામ કે ગર્ભ શ્રીમંત હોય. ખ્યાલ આવ્યો? બાપ દાદાની પુણ્ય વંશમાં ચાલી આવી રહી છે. અમે અમારી ગોત્રજ બનાવીએ. ગોત્રજ એટલે શું? 70મી પેઢીમાં 100મી પેઢીમાં જે બાપ દાદા થઈ ગયા હતા એમના વંશને યાદ કરીએ, એનું નામ ગોત્ર. તો એ બાપ દાદાઓનું કુલ, એ વંશ આ 70 પેઢીઓથી એક ધારો અખંડ ચાલી આવી રહ્યો છે. તો એ કબ ચલ रहा है? कैसे चल रहा है? ગોત્ર ને વંશ માટે શું જોઈએ? પુણ્ય જોઈએ. પુણ્ય વાળું ગોત્ર કયું? ઉચ્ચ ગોત્ર. પુણ્ય વગરનું ગોત્ર કયું? નીચ ગોત્ર. तो हमारे बाप दादाओं का ये गोत्र चला है. क्यों गोत्र नष्ट नहीं हुआ? पुण्य है. जबरदस्त पुण्य चाली આવી રહી છે. આ પુણ્યનું ઘર છે, આ પુણ્યશાली कुटुंब છે, આ पुण्यशाली वंश છે. आदेश्वर भगवान के चरित्र में ये बात आ रही है. आदेश्वर भगवान का वंश चला. તમે શું સમજો છો? વંશ ચાલ્યો એટલે કુટુંબ પરિવાર ચાલ્યો, બાપ દાદા પછી પોતરા 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 ચાલતા રહ્યા. તમે એમ સમજો છો કે પુણ્ય ચાલ્યો, તમે એમ સમજો છો? અરે ના, વંશ ચાલ્યો, પરિવારની અખંડ ધારા ચાલે, પરિવાર સાથે પુણ્ય ચાલ્યો, પરિવાર વંશ સાથે ધર્મ ટક્યો, ધર્મ ટકવા સાથે ધન ટક્યું, ધન ટકવા સાથે ધર્મ ટક્યું. આ બધું કોના હિસાબે? પ્રબલ પુણ્યના હિસાબે. अब आदेश्वर भगवान का वंश चला. कैसा वंश चला? आपको आश्चर्य लगेगा. જેમના વંશની અંદર 50 લાખ સાગરોપમ સુધી લોકો મોક્ષે જતા જ રહ્યા. કેવલ જ્ઞાન પામતા જ જ્ઞાન મોક્ષે જતા જ રહ્યા. કેવલ જ્ઞાન પામતા જ જ્ઞાન મોક્ષે જતા. કોઈ આજે તમને કહે કે એક બાજુ આદેશ્વર ભગવાન ને એક બાજુ 23 તીર્થંકર ભગવાન,
એક 23 તીર્થંકર ભગવંતોના વંશમાં કોણ કેટલા મોક્ષે ગયા ને એકલા આદેશ્વર ભગવાનના વંશમાં કેટલા મોક્ષે ગયા એ બેની સરખામણી કરીને આંકડો કાઢો ને તો 23 કરતા આદેશ્વર ભગવાનનું વંશ વધે. બોલો હવે આવું મોટું વંશ કેવી રીતે કહેવાય? કાકા આવતા વર્ષે મોટા આચાર્ય મહારાજ આવે ત્યારે ફરી કલ્પસૂત્ર સાંભળજો. ડગલે ને પગલે બધાના કુલ ગોત્ર ને વંશ. મહાવીર સ્વામીના લગ્ન થયા, કોની હાથે થયા? યશોદાનું કુલ કયું, વંશ કયું, એનું ગોત્ર કયું એ લખ્યું છે. ડગલે ને પગલે આ ખુલાસો લખતા એના કુલ અને વંશની ઓળખ લખી છે. એક નહીં, ભગવાનની દીકરી થઈ કે નહીં, તો ભગવાનની દીકરી કોને આપી, એનું વંશ, એનું કુલ, એ બધું પાછું લખવાનું. એટલે જે વંશ વેલો જે ચાલી રહ્યો છે, એક વંશની સાથે, ઉચ્ચ ગોત્રની સાથે બધી જાતની પુણ્યાઈ ચાલે. અમારા ઘરમાં, અમારા વંશમાં 70 પેઢીથી ધર્મ ટક્યો છે. એટલે તમે ગોત્રજ મનાવો, એટલે તમે ગોત્રજ આવી કે એ તિથિ આવી, તમારા વંશ વેલાના બાપ દાદાને યાદ કરો છો. તમે યાદ કરો કે ના કરો, પણ એ તમને યાદ કરે છે. કેમ કે એ આજે વ્યંતર ગતિમાં બેઠા હોય, દેવ ગતિમાં બેઠા હોય, એમનું 10 લાખ વર્ષનું ત્યાં આયુષ્ય હોય, એ જુએ છે કે મારી, એમને અવધિ જ્ઞાન છે ત્યાં, એમને 1 સેકન્ડ લાગે છે જોતા. આજની મારી તિથિ છે, આજે હું મર્યો તો, આજે મારી મૃત્યુ થઈ હતી અને આ પછીથી આજ દિવસ સુધી મારું વંશ ચાલ્યું છે. આ વંશની અંદર આ દીકરો છે, આ વંશમાં અત્યારે ચાલતા 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 આ દીકરો આવી રહ્યો છે. તો એ જુએ છે કે મારું વંશ અખંડ ચાલ્યું છે, ક્યાંય વંશ ખંડ નથી થયું. સંતાન ન થાય તો વંશ તૂટી જાય. એટલે કે નહીં, વંશ બરોબર ચાલતું આવી રહ્યું છે. એટલે ગોત્રજ બનાવનારને ગૌરવ લેવાનું થાય. 70 પેઢીમાં સાહેબ અમારો વંશ ક્યાંય તૂટ્યો નથી, અખંડ ધારામાં ચાલ્યો છે. એટલે કોઈ સંતાન વિહોણું થયું નથી, એમ કહેવાનો મતલબ એ છે. એક સંતાન વિહોણું નથી થયું અને વ્યવસ્થિત રીતે વંશ ચાલે છે. વંશ ચાલે છે, એમાં ધર્મ ટક્યો, તો ધર્મ ટકશે તો જ આવનારી જે છે ગોત્રજ કરશે ને. આ કાલે કોઈ અમેરિકન લઈ આવે બહારથી, ગમે તેને લઈ આવશે, એ શું કરશે? તો કે જો વંશ ચાલ્યો છે, ધર્મ ટક્યો છે. ધર્મ ટક્યો છે તો ધન ટક્યું છે. આજ દિવસ સુધી પુણ્યાઈ ટકી છે. આજ દિવસ સુધી 70 પેઢીથી અમારા વંશની અંદર ધર્માર્થ કામ થાય છે, દાન પુણ્ય થાય છે. આ પહેલો નિયમ છે. આપણે ત્યાં રિવાજ શું હતો? જેની વર્ષગાંઠ આવે પહેલા ઉઠે ત્યારે પહેલો નિર્ણય કરે, મારે દાન पुण्य શું करना। हम जब वहां पर रहते हैं पुणे में कातरज घाट के अंदर, तो कई लोग पूछते हैं, आते हैं तब पूछते हैं क्यों भाई आज के नहीं, आज हमारा हैप्पी बर्थडे है तो आज गाय को गुड़ खिलाने के लिए आए। मैं कहते कि आज क्यों, बाकी के दिन नहीं, आज हम भी मिठाई खाएंगे ना। वो हमको मिठाई खाते तो पहले गाय का मुंह मीठा कराने के लिए लड्डू खिलाएंगे, गाय को गुड़ खिलाएंगे। तो एक हैप्पी बर्थडे ना દિવસે માણસને પહેલું મન થાય હું પુણ્ય કરું, કઈક દાન પુણ્ય કરીએ। એ દાન પુણ્ય પાછળ તમારો ઉદ્દેશ્ય શું છે? વરસ આખું મારું પુણ્યના ઉદયથી સુખ શાંતિ વાલું बीते। आपका सुख संपत्ति वो घटनी नहीं चाहिए, वो बढ़नी चाहिए। तो समृद्धि વધે, संपत्ति વધે, संतति વધે, સદગતિ વધે, સૌભાગ્ય વધે। ખ્યાલ આવ્યો? આ બધું શેનાથી? એકલા પુણ્યથી। એટલે આપણું કુલ, આપણું વંશ એ ધર્મથી ચાલે છે। માટે એક મમ્મી छोटे से बच्चे को ले जाएगी, એના હાથે દાન દેવડાવે, એના હાથે ગુરુ મહારાજના પાત્રમાં, ભલે કે સાહેબ એક બદામ બોલો, તમે એક બદામ, આ નાનકડું બાળક છે બેચારો, એના હાથમાં એક જ આવે સાહેબ, એક બદામ બોલો। એને એ સંસ્કાર પડવા જોઈએ। એને દેરાસરે લઈ જવાનું, એના હાથે ફલ નૈવેદ્ય દેરાસરમાં મૂકે, એના હાથે ભંડારમાં રૂપિયો નખાવીએ। નાખતા નાખતા ટેવ પડતી જાય। એ બાળકને કોઈ દાડો દેરાસરમાંથી લેવાની બુદ્ધિ ના જાય। નાનપણથી જે સંસ્કાર પડ્યા છે, અણસમજુ હતો ત્યારથી સમજણો થાય ત્યાં સુધી દેરાસરમાં, ભંડારમાં ભરવાનું ભરવાનું ભરવાનું। એટલે તમને કોઈ દાડો દેરાસરમાં હું પૂજારીને ખાવા માટે મૂકું છું વિચાર ના આવે।
હું આજે નૈવેદ્ય મૂકું છું, બદામ પિસ્તાની બરફી મૂકું છું, કાજુ કતરી મારી નૈવેદ્યમાં હું સાથિયા ઉપર ચડાવું છું. આજે પહેલી જ બજારમાં કેરી આવી છે, 300 રૂપિયાનું એક નંગ છે, પણ હું લાવીને પહેલા દેરાસરમાં ભગવાનને અર્પણ કરું. કોઈને પૂજારીનો વિચાર સુદ્ધા ન આવે. હું અને ભગવાનની સમક્ષ જોઈને ભગવાનને અર્પણ કરું છું, અને મારા મનમાં દુહો બોલીને હું એને ત્યાં આગળ પૂજામાં પાઠમાં ચાળું છું. એ ભાવ આપણો બને, તમને પૂજારીનો વિચાર ના, રત્તી ભર નહીં. તમે એ વિચાર ના કરો કે પૂજારી આટલું ખાવાનું છે, આટલા જણા બધા મૂકે છે, એ ડાયાબિટીસ થઈ જશે, ફલાણું થઈ જશે. પૂજારીનો વિચાર તમારે નથી કરો. તમારે તમારા રીતે ભગવાનની આગળ અર્પણ કરો છો. સાધુ મહારાજ આવે છે ત્યારે તમે હોરાવો છો, તમારો ભક્તિનો ભાવ છે. हमारे घर में सब रहेंगे साथ, एक बच्चा भी बाकी नहीं रहेगा. एक बच्चे के हाथ से एक वस्तु. કેમ? તમે સમજો છો કે આ પ્રબળ પુણ્ય ઉપાર્જન કરીએ છીએ, એમાંથી તમારા પુણ્યથી ચડિયાતા ભાવ થઈ જાય તો તમે નિર્જરા માટે કરો. પણ એક લાસ્ટમાં છેલ્લી બાઉન્ડ્રી આપી છે, દાન કરેલું પુણ્યમાં. પુણ્યથી તો તમારું ક્યાંય નથી જતું. પુણ્ય વધારવું જરૂરી છે. એ પુણ્યનું સૂચક તમારું વંશ છે, કુલ છે. એટલે 7 પેઢી નહીં, 70 પેઢી તમારું ટકવું. આ પરંપરા ચાલવી. દાન નામ લખાવાનું મોહ ન પણ હોય, પણ 7મી પેઢીના દીકરાના પરપોતરાને પણ યાદ આવે એ માટે પણ નામ લખાવો. મને મારા નામનો મોહ નથી, હું નામ માટે કરું એ નહીં. આશય બદલી દો અને 7મી પેઢીના પરપોતરાની જાગૃતિ માટે કરો. આ વંશ તમારું કોનું છે? જેના બાપ દાદાએ આવા પવિત્ર કાર્યો, આવા પુણ્યના પ્રબળ કાર્યો કર્યા છે, એના વંશમાં તમે છો. તમારે પણ એ જ કરવાનું હોય ભાઈ, બીજું નહીં વિચારતા. એટલે ઉચ્ચ ગોત્ર ઉપાર્જન કરવા માટે પ્રબળ પુણ્ય બાંધવું જ પડે છે, મન વચન કાયાના બધા યોગોથી. અહીંયા શું છે? આત્માના ગુણોની આરાધના નિદ્રા માટે છે, પુણ્ય બાંધવા માટે નથી. બોલો, જો આપણે ઉપાસક હોય તો ક્यों नहीं बोला है ना? हमने जी बोलो, બોલો માજી. એમને ધીમે ધીમે બોલવાનું છે, નવા મહેમાન આવ્યા છે એટલે બોલો. આત્માના ગુણોની આરાધના પુણ્ય બાંધવા માટે નથી, નિદ્રા માટે છે. ધન સંપત્તિ વૈભવ ઐશ્વર્ય અર્પણ કરવું, દાન કરવું, એ પુણ્ય બાંધવા માટે છે, એ નિદ્રા માટે નથી. તમારો ભાવ જાગી જાય ને સુપાત્ર જોઈને તમે નિદ્રા કરો તો ઉત્તમ છે. अब आ रहा है ख्याल में आपको? એટલે અહીંયા શું લીધું? 9 પદની આરાધનામાં 5 પરમેષ્ઠીની સાથે તમારે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રાદિની આરાધના પુણ્ય માટે નથી, નિદ્રા. अब आप कर्म क्षय करो. पुण्य सહેલું કામ છે, નિદ્રા અઘરું કામ છે. નિદ્રામાં આત્મા ઉપર ચોંટેલા કર્મને ઉખાડવાના છે, અને પુણ્યમાં બહારથી લાવીને આત્મા ઉપર નવું ચોંટાડવાનું. શું ફરક બેમાં? નિદ્રામાં આપણે હટાડવાનું છે, ચોંટેલા કર્મ. હા, અને પુણ્યમાં બહારથી લાવવાનું, કર્મને ચોંટાડવાનું. પુણ્યમાં, હા, પુણ્યમાં બહારથી લાવીને નવું પેન્ટ કરવાનું. પહેલા એની સરફેસ ચોખ્ખી કરવા, ઘસી કરીને લેવલ બેસાડવું. એટલે એમાં તમે આ કર્મ જે છે, અહીંયા આ કર્મ આત્માના ઉપર ચોંટેલું છે ભાઈ. હવે આ જે ચોંટેલું કર્મ છે એટલે એને અહીંયા ખોતરીને કાઢવાનું છે. આ કઈ એટલું સહેલું નથી, સમજાય? હવે આ એક સ્પોટ પડેલો છે, આટલો સ્પોટ કર્મનો છે, એટલે એને અહીંથી છૂટું પાડીને આ બધું જ કાઢીને તમે કાઢતા. હવે આ જેટલા કણ છે, અહીંયા કેટલા કણ છે? 10 લાખ કણ છે. તમે 10,000 જ કાઢ્યા છે. 10 લાખમાંથી 10,000 તમે 9-10 ની આંબીલની ઓલી કરી. તમારા 9 આંબીલમાં રોજના 1,000 ની ગણતરી કરો. 9 દિવસમાં 10,000 તમારા પરમાણુઓ વિખરાયા. તમે આટલું તપ કર્યું છે. તમે 10 દિવસ સુધી ચા નહીં, ઘી નહીં, દૂધ નહીં, તેલ નહીં, મરચું નહીં,
समझा कि नहीं? आप ये सब त्याग करके बैठो, रस का त्याग किया है। જેને ચાય પીવાની ટેવ હોય એને બે દાડા તો માથું દુખ્યું જ હોય, કોઈને કઈ તકલીફ, કોઈને તઈ કઈ, તો ये आपने सहन तो किया ही। તો ये બરોબર આમ કે હવે આ જૂના કર્મ કેટલા સોલિડ છે કાકા, નવું પેન્ટ કરી દેવું એ સહેલું છે, પરંતુ અંદરથી જૂનું જે ઉખાડીને ફેંકવું, કાઢવું બહુ અઘરું છે। એટલે પહેલા એને ઉખાડો, એટલે નિદ્રા અઘરી થાય છે, નિદ્રા બહુ અઘરી લાગે છે। એટલે તમને અહીંયા નિદ્રા કારક ધર્મ આપ્યો છે, પુણ્ય કારક ધર્મ નથી આપ્યો। નક્કી થઈ ગયો? એટલે તપ જે છે પુણ્ય કારક નથી, તપ નિદ્રા કારક છે। आंबिल निद्रा कारक है, उपवास निद्रा कारक है, आंबिल की ओली निद्रा कारक है, 8 दिन की 28 निद्रा कारक है, 3 दिन का तिला अठम कर्म क्षय निद्रा कारक है। एक पण तपना प्रकार ने पुण्यना खाता में लई नहीं जता। ना ना साहब, आ वखत ने हमारा 9 दिवस ની ઓલી છે ને એને કોરોના માટે લઈ જઈએ, ये गलती नहीं करना है आपको। अभी आचार्य महाराज 180 उपवास कर रहे हैं, तो क्या ये कोरोना काढ़वा माटे करूं छुं, कोरोना टली जाए એટલા માટે 180 उपवास करूं, न बोलाय, आवुं बोलવું જ નથી। ये गलती नहीं करनी चाहिए। इतना कठिन तप, इतनी ऊंची कक्षा का तप, इतनी लास्ट कक्षा का तप आप करो। 180 उपवास એટલે શું? આ કાલનો છેલ્લામાં છે। આ કલિયુગમાં અત્યારે હાઈએસ્ટમાં હાઈએસ્ટ છેલ્લામાં છેલ્લું 180 ઉપવાસનું તપ છે। હવે એનાથી તમે જે છે આ નિદ્રા કરવાની કે તમે કોરોના કાઢવાની? ભાઈ કોરોના આખી દુનિયાનો છે, તમારે એકલાનો નથી। હવે તમે આખી દુનિયા માટે હું ક્યાં કરવા જાઉં? કોરોના રોજ વધી રહ્યું છે, 4.5 કરોડ સુધી પહોંચવા આવ્યું છે આખી દુનિયાના ફિગર। હવે એ બધાના માટે કઈ તમે તમારા આત્મા માટે જે કરો એ નિદ્રા છે। जब निद्रा का लक्ष्य आ जाए तो अपनी आत्मा के लिए, હું બીજાના આત્મા ઉપર રહેલા ચોંટેલા કર્મને હું નથી ખપાવી શકતો। तो अभी सिमंदर स्वामी बैठे महाविद्या में देशना दे रहे हैं, आप बोलो सिमंदर स्वामी भगवान તમે અત્યારે કરો, આ તમારા મહાવિદ્યાની અંદર કેટલા 100 કરોડની વસ્તી છે સાહેબ, બધાનું કર્મ તમે ખપાવી દો। તો કે ભાઈ 100 જણનું એ નહીં ને 1 જણનું। महावीर स्वामी ने किया क्या? गौशाला सामने आया तो गौशाला के कर्म क्षय कर दिए। महावीर स्वामी गौशाला ने कर्म खपावी शक्या नहीं। भगवान ने कीधु साहेब आ गौशालो तेजोलेशिया लईने आवी रह्यो छे, साधीना तमे एवुं कई करो ने के एनी तेजोलेशिया खत्म थाय। महावीर ने क्या कहा? एनी तेजोलेशिया एने जे उपार्जन करी छे ए हूँ खत्म करवानो विचार न करी सकूं, हूँ एनी सामे मारी ढाल रूपे शीतलेशा रजू करी दो। एनी पासे अग्निकारक अग्निनी ज्वाला सेवी तेजोलेशा छे, हूँ एनी सामे एकदम बरफ जेवी ठंडी शीतलेशा मूकूं એટલે એની ગરમ લેશા ગમે એટલી હોય તો મને અસર ના કરે। પણ સાહેબ શું તમે એમ કરો છો? એમાં તો તમારું સ્વરક્ષણ તો થઈ જશે, પણ એનામાંથી તેજોલેશા ઉડાવી દો ને સાહેબ, નીકળી જાય। भगवान के भी अपने लिमिटेशन होते हैं कि नहीं? कोई देवी देवता आवी तमारू मिथ्यात्व टाली देशे नहीं। भगवान के हूँ पण ए नथी करी शकतो। समोसरणमां एक साथे लाखों जना बैठा छे, पण ए लाखों जणानो पण निद्रा हूँ नथी करी शकतो। એટલે હું ઉપદેશ આપું, વાચના આપું, વ્યાખ્યાન દેશના આપું, એમાં તત્વ રજૂ કરો। એ તત્વ એ સમજે, એ જીવો વિચારે અને એમને વિચાર करता करता ये तत्व समझाए। अब उनको ख्याल आएगा, इससे वो अपनी कर्म क्षय निद्रा कर सकेंगे, बाकी दूसरा विकल्प नहीं है। कोई भी तीर्थंकर किसी के कर्म नहीं क्षय कर सके, बस वहां जो है उनकी लिमिटेशन आ गई, बहुत बड़ी मर्यादा है, एक भी भगवान नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ आत्मा को ये जो ज्ञान दर्शन चारित्र तप, હવે આ ધર્મની વાત કરો, આત્માના મૂળભૂત ગુણો છે, એમાં તમારે પુણ્ય ઉપાર્જન કરવાનું નથી। ખ્યાલ આવ્યો? अब इसमें आपको पुण्य से कुछ भी नहीं साधना है, तो શું કરવાનું? આ નિદ્રા કરો। જેટલી નિદ્રા તમે કરી કરતા ગયા
આ જેટલા અંશે નિદ્રા થઈ એટલા અંશે આત્મામાંથી આટલું કર્મ ઓછું થયું. આ જે કર્મ તમારું અંદરથી ઓછું થયું, આ આत्मा गुण विकसी कर. ये कौन सा गुण है यहाँ पर? ज्ञान गुण है. ज्ञान गुण इधर से, अब इधर से जैसे आपका ये ज्ञान गुण बढ़ा, अब ये ज्ञान गुण अंदर से प्रकट हो. अब इसको रोकने वाला कोई. गुणों ने प्रकट थता अंदर थी रोके कौन? એટલે અંદરથી ગુણોને પ્રગટ થતા કર્મ રોકેના. કર્મનું જ આવરણ રોકનારા છે. એટલે કર્મને તમે ક્ષય કરો એટલે ગુણ પ્રગટ થાય. હવે ગુણ નહીં, હવે गुण नहीं अटके. गुण तुम्हारा प्रकट थवा. अब पहले लक्ष्य दिया आपने यहाँ पर. अब जिसको निद्रा का लक्ष्य नहीं है, क्या करेंगे? दुनिया के धर्मों में सभी धर्मों ने निद्रा धर्म की व्यवस्था नहीं की. सब धर्मों ने कोई निद्रा की व्यवस्था नहीं की. कहां से करेंगे साहब? आप कर्म मानो तो निद्रा करो ना. तो दुनिया के सब धर्मों ने पहले ही कर्म का सिद्धांत ही उड़ा दिया. ईश्वर का सिद्धांत लाके बैठा दिया. अब ईश्वर आपकी आत्मा में उतर के वो कर्म क्षय करेगा? क्या करेगा ईश्वर? ईश्वर की व्यवस्था बैठती नहीं है, कर्म की व्यवस्था बैठती है. कर्मानुसार संपूर्ण जगत की व्यवस्था बैठती है. ये आप पहले समझो. अब कर्मानुसार पूरे जगत की व्यवस्था बैठ गई तो आपके कर्म आपके आत्मा, आपकी आत्मा पर आपके कर्म. તમે તમારી રીતે નિદ્રા કરો. હવે બીજી વાત નહીં. आप निद्रा करो, कर्म क्षय करो. तो करेंगे कैसे? एमने निद्रा થઈ જવાની છે? હું નિદ્રા કરું, નિદ્રા કરું, નિદ્રા કરું, નિદ્રા को आप क्या जाप जपेंगे? नहीं. तो दोनों साधन है. पांचों परमेष्ठी जिन्होंने निद्रा कर ली है उनकी साधना. चारों आत्मा के गुण. अब गुणों पर जो आवरण लगे हैं, तो अभी आवरण मत देखो, अंदर गुण देखो. चारे बाजू अंधारू કેટલું છે નહીં જુઓ. સૂર્યનો તડકો આવ્યો ને આટલો પ્રકાશ પથરાયો છે એ જુઓ. पहले ये देखो. જેટલામાં આવ્યું છે, જેટલા પ્રમાણમાં આવ્યું છે એટલામાં આપણું અજવાળી થયું છે. બહુ સરસ અજવાળી ગયું છે. ये देखना. तो उससे क्या होगा? जब आप गुण देखोगे, अब गुण के अनुरूप आचरण करना है. संसाરમાં 100 માંથી 99% જીવો પોતપોતાના કર્મ પ્રમાણે આચરણ કરે છે. માંડ 1% કોઈ કર્મથી વિરુદ્ધ ચાલીને ગુણ પ્રમાણે આચરણ કરે છે. બોલો કાકા. કેમ નથી કરતા? બધાનું કર્મ ઉદયમાં છે. કર્મ ઔદયિક ભાવમાં હોય છે. એટલે કર્મ તમારા ઉપર જે છે અડ્ડો જમાવીને બેસે. ચાલ હવે એમ કર, હવે ગાળ બોલ, હવે ક્રોધ કર, હવે માન કર, હવે અભિમાન કર, હવે લોભ કર. आपको बरोबर राग द्वेष कराता जाए, कराता जाए, कराता जाए. एक मिनट आपको बैठने नहीं दे. एक सेकंड आपको बिना विचार का बैठने नहीं दे. हर सेकंड के अंदर आपके विचारों को अंदर से सक्रिय रखें. आ कौन छे? दर सेकंडे आपना कर्मना उदय छे. दर सेकंडे जे कर्मना उदय छे એટલે જેટલા વિચાર તમને આવે છે, કોઈ ને કોઈ વસ્તુના ને કોઈ ને કોઈ વ્યક્તિના. अब विचार किसके आएंगे? आप विचार आएंगे किसके? सामने कोई ना कोई वस्तु तो है, उसी का विचार आ रहा है. सामने कोई ना कोई व्यक्ति है, उसी का विचार आ रहा है. और है क्या? ये બધા તમારી સાથે, તમારા કર્મોની સાથે સંકળાયા. બધામાં કોઈ ના કોઈ કર્મનું નિમિત્ત છે, કર્મનો ઉદય છે. એ કર્મનો ઉદય થાય એટલે તમને આવા વિચાર આવે છે. એ કર્મનો ઉદય થયો એટલે આવા વિચાર આવે. એટલે હવે મહાવીર સ્વામીએ દીક્ષા લીધીને 12.5 વર્ષ સાધના કરવા નીકળ્યા. એટલે હવે એમને શું સાધના કરવાની છે? આ 4 જ ગુણોની સાધના. આ 4 ગુણો ઉપર જે આવરણીય કર્મ છે એ જ ખપાવવાની સાધના. એના માટે મહાવીર સ્વામી એક ધારું કરી રહ્યા છે. તપ માટે મહાવીર સ્વામીએ ઉપવાસ આદર્યા. ક્યારે 1 મહિના, ક્યારે 2 મહિના, ક્યારે 4 મહિના, ક્યારે 6 મહિના. એક ધારા 180 ઉપવાસ સુધી
જ્ઞાન માટે મહાવીર સ્વામી શું કરી રહ્યા છે? એક સરખું ધ્યાન કરી રહ્યા છે. એક દર્શન માટે એમનું સમ્યક દર્શન એક ધારું અંદરથી પ્રગટ છે. જ્ઞાન કે लिए बिल्कुल अखंड धारा में જ્ઞાનનું ધ્યાન પોતે અંદર કરી જ રહ્યા છે. આ બાજુ ચારિત્ર લઈને, દીક્ષા લઈને, સાધના લઈને વિહાર કરતા કરતા કૌશક કરતા જાય. હવે એમને કઈ બીજું રહ્યું જ નહીં સમજાય. એટલે આ પણ તમારી નિદ્રા કરાવે છે. ચારિત્રતા એ પણ અંદરથી નિદ્રા કરાવે. તપ તમને અંદરથી નિદ્રા કરાવે. આ દર્શન તમને અંદરથી નિદ્રા કરાવે. જ્ઞાન તમારું તમને નિદ્રા કરાવે. તપ તપસ્યા કરી રહ્યો છો, દીક્ષા લઈને તમે સાધનામાં છો, અપારમ ભૂશ્રામી કરીને કૌશકમાં છો, ધ્યાનમાં સ્થિર થયા છો, પચખાન લઈને ઉપવાસો કરી રહ્યા છો, સમ્યક દર્શનથી અટલ એકદમ પ્રમત્ત થયા છો. સહેજ તમારે 2 ઘડી ઉપર પણ સુવાનું નથી, સંથારો પણ નથી કરવાનો, આરામ નથી કરવાનો, ઊંઘવાનું નથી. एक एक प्रक्रिया पूरी उन्होंने चालू कर दी. હવે એમાં તમે અહીંયા જો ગણતરી કરો કે એમને ઉપવાસ વધારે કર્યા કે એમને જે છે કૌશક વધારે કર્યો, એમને ઉપવાસ વધારે કર્યા કે એમને ધ્યાન વધારે કર્યો, એમને તપ વધારે કર્યું કે એમને મૌન વધારે રાખ્યું. આ બધાનો હિસાબ કરો તો ઉપવાસનો આંકડો નાનો આવે. ખ્યાલ આવ્યો? ઉપવાસનો આંકડો નાનો આવે ઉપરથી. કારણ શું છે? ઉપવાસ તો 24 કલાકનું જ એક થવાનું છે. 24 કલાકમાં 2 ઉપવાસ ભેગા તો નહીં થાય ને. 24 કલાકના 2 ઉપવાસ ભેગા નથી થતા. પણ 24 કલાકમાં તમે 20 કલાક તમારા ધ્યાનમાં જાય તો એનાથી વધારે 20 વિષયો. એટલે એક ઉપવાસ કરતા ધ્યાન 1000 ગણું વધી ગયું ફલમાં. ઉપવાસથી કર્મના ક્ષયનું માપ તો સેમ રહેશે, પણ ધ્યાનથી કર્મ નિદ્રાનું પ્રમાણ 1000 ગણું વધી ये विषय आप ये विचार करो. 1000 गुने कर्म विशेष. ધ્યાન અને કૌશક સેમ લેવલ છે, બંને આભ્યંતર તપમાં જ. ખ્યાલ આવ્યો? હવે સ્વાધ્યાયમાં શું કરે છે? સતત ધ્યાન છે. સ્વાધ્યાયમાં સતત આત્મરમણતા છે, આત્મચિંતન છે, આત્માનું સ્મરણ ચાલી રહ્યું. આત્માનું કરે તો પરમાત્માનું આવે, પરમાત્માનું કરે તો ઇટ ઇઝ જસ્ટ લાઈક ધ 2 sides of one coin. The one coin have the 2 sides. એટલે જ્યારે આત્માનું સ્વરૂપ જોઈએ ત્યારે પરમાત્મા આવે, પરમાત્માનું સ્વરૂપ જોઈએ ત્યારે આત્માનું સ્વરૂપ ધ્યાન. એક જ વાત છે, શબ્દ અલગ અલગ. ખ્યાલ આવે? એટલે હવે તમે અહીંયા જે છે, જે કર્મ ક્ષયનો થશે એટલે શું થાય? અહીંયા જો જે કર્મનો ક્ષય થયો ને આ ખરીને બહાર નીકળી ગયા. આ શું છે બધાય? આ શું છે? આ કાર્બન વર્ગણાના પૂતગલ પરમાણુઓ છે. એટલે આ વર્ગણાના પરમાણુઓ છે એ જ્યારે અંદરથી છૂટા પડી ગયા એટલે હવે એ નિદ્રા થઈને બહાર નીકળ્યા. એને અહીંયા તમે નિદ્રા નામ આપો. હવે તમને કેવી રીતે સમજાશે? પહેલા ઝાડ ઉપર પાંદડું પીલું પડી ગયું એટલે એની નસોમાંથી પાણી પહોંચતું અટકી ગયું. કેમ? તો કે એનું આયુષ્ય પૂરું થવા આવ્યું છે એટલે હવે એ પાણી લઈને પીએ એમ નથી. કેમ કે એક જ ડાલી ઉપર બધા પાંદડા પાણી પી રહ્યા છે, લીલાછમ છે, આજ કેમ પીલું પડ્યું? એટલે એને હવે એનું પોતાનું જ આયુષ્ય પૂરું થવા આવ્યું છે એટલે હવે ઝાડનું પાણી પીતું નથી, પીએ નહીં એટલે લીલામાંથી સૂકું થઈ ગયું, પીલું પડી ગયું. પીલું પડી ગયું એટલે હવે એની ખડખડ 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 આવાજ આવવાની થઈ ગઈ. હવે એ ફક્ત ત્યાં છે એક હવાનો ઝપાટો જે છે એનું એક કનેક્શન તોડીને નીચે પાડી નાખે. એટલે એક હવાનો ઝપાટો આવે કે તરત ત્યાંથી છૂટું પડીને નીચે પડી જશે. એમ આ કર્મો જે આત્માની સાથે છે, પહેલા તમે અંદર કર્મ ક્ષય કરો એટલે આ કર્મોને અંદર જે છે રાગદ્વેષનું પાણી ન મળે એટલે સુકાય, સુકાવા માંડે અને પછી જે છે આત્માથી ખરીને છૂટા પડે. કર્મનો ક્ષય અંદર થાય, આત્મામાં કર્મ હોય ત્યારે, અને છૂટા પડીને બહાર આત્મા પ્રદેશથી બહાર વિખરાઈ જાય એનું નામ નિદ્રા. હવે બહાર निकली गया, कर्म प्रदेश तो बिल्कुल अलग होते हैं. तो ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया अंदर होती है, लेकिन इसको करने के लिए
या तो आपके पास स्वाध्याय प्रबल चाहिए, ध्यान प्रबल चाहिए, कौशल प्रबल चाहिए, उपवास प्रबल चाहिए, तब ज्यादा अच्छा चाहिए साहब। आप आंबिल करते हो, होली चलती है, आंबिल में भी अलूना नहीं करके મને તો મરચા મીઠા વાલું ને જરાક સ્વાદ આવે એવું ને પછી તો ઢોકળું ને ઇડલી ને ઢોસા લાવી દો, એ બધું જો આંબિલ કરો તો હજી તમે રસ જ ચાહો, રસનો ત્યાગ નથી કરતા, રસને પોષી રહ્યા છો। वो किसके लिए था? नए बालक के लिए था। जो कोई नया नया बाल जीव जुड़ा है और आज पहली बार आंबिल कर रहा है तो भाई इन्हें जवा न दो, आओ आओ कराओ। एक व्यापारी बोलता है नया ग्राहक आया तो जवा नहीं देવો। આજે ભલે આપણે એનાથી 2 પૈસા ઓછા કમાવશું પણ ફરી પાછો આપણી પાસે 10 વખત આવશે ત્યારે ત્યારે આપણે હાટું વાલી લેશું। बरोबर वही हिसाब यहाँ पर है। एक जीव नया आंबिल करने के लिए पहली बार आया है तो उसको जोड़ो, चला है। पहले उसकी प्राथमिकता के साथ उसको जोड़ लेते हैं, चलो भाई करने दो, थोड़ा करने दो। परंतु હવે એ થયું શું, હવે ઇડલી ને ખમણ ને ઢોસા ને ઢોકલા બધાના માટે થઈ ગયા, બધાના માટે થઈ ગયા। એટલે હવે 100 હોળી કરનાર હોય તો પણ કે ના પહેલા ઢોકલા મને જ તમારે આપો। એટલે ત્યાં તમારો રસ અને રુચિ એમાં, એટલે રસ ચાઓ જે થવું જોઈતું તો એના કરતા રસ વધી રહ્યો છે, તો પછી આશય તમારો ઘટી જશે, તો નિદ્રામાં તમને ફરક પડશે। સરવાળે જતા અંદર આત્માને નિદ્રામાં ફરક પડશે। હવે એ લક્ષ્ય રાખવાનું છે કે નિદ્રા જો ઓછી થઈ ગઈ, તપ કરવા છતાંય જો નિદ્રા ન થઈ તો, તપ કરવા છતાંય તમે કૌશક ન કર્યા તો, એટલે તમને તપની હાથે બધી ક્રિયા જોડી આપી છે। એટલે તમારે કૌશકની ધ્યાન રાખવાનું, ખમાસનાનું ધ્યાન રાખવાનું, માલા જાપનું પણ ધ્યાન રાખવાનું, બધી જ ક્રિયા પૂરેપૂરી કરવાની। એટલે ક્રિયાની અંદર બધું જોડાઈ ગયું। કેમ કરાય ને? હા ચોક્કસ ચોક્કસ થાય, પણ તમે ઉપવાસનું પચકાન લઈને સુઈ જાઓ તો, તમે આજે મારે ઉપવાસ છે એટલે ઘરે ઊંઘી ગયા તો आपको तप की अवेयरनेस रहनी चाहिए। आप महावीर स्वामी का तप देखो, उन्होंने कैसे किया है, ये पहले सोचो। હવે એની અંદર બધા આવી ગયા, સમ્યક દર્શન પણ આવી ગયું। આત્માનો મૂળભૂત ગુણ છે અંદર સમ્યક દર્શન, અહીંયા સમ્યક જ્ઞાન એનું મૂળભૂત ગુણ છે। જે આત્મગુણો છે એની રમણતામાં રમવું છે। अब सबसे पहला फायदा क्या होगा कि जब आप आत्म गुणों की रमणता में रहेंगे, स्थिर रहेंगे, तो आपको इधर उधर के बाहर के फालतू कोई विचार ही नहीं आएगा। अब संसार के व्यवहार की कोई बातें ही आपको याद नहीं आएगी, कोई इधर उधर की कोई बात भी सामने नहीं आएगी साहब, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। लेकिन ये करना तो पड़ेगा पहले अंदर से तमने संस्कार, आत्मा ने संस्कार पाड़ो, એટલે એ આત્મા પોતે અંદર સંસ્કાર પાડે તો હવે હું જે રીતે જ્ઞાનમાં સ્થિર રહું, હવે હું જે રીતે દર્શનમાં સ્થિર રહું, મારા ચારિત્રાચારની અંદર મારું આચરણ સુધારે। આચરણ આવે એટલે વ્રત વિરતિ ને પચખાન આવે। આ વ્રત વિરતિ ને પચખાનમાં તમે સ્થિર થયા, એ તમારું ચારિત્રાચાર। હવે તમને બીજો મોહ નથી, બીજી દિશામાં રસ નથી, समझा, आहार के संज्ञा की बीजी प्रवृत्ति नो रस नहीं, आप स्थिर हो गए हो, बिल्कुल अपने आप में मस्त। पहले ये निश्चित करना है आप, कहीं ये ना हो जाए कि आप ये सब छोड़ करके बैठ जाओ। હવે આપણે ત્યાં શું થયું કે તમે 5 પરમેષ્ઠીના 5 પદની આરાધના કરો ને પછી 4 ગુણોની આરાધના આવી જાય છે ત્યારે આકરું લાગે। यहाँ आपको तकलीफ लगेगी कि 51 खमास ने ज्ञान का कौन दे, 67 खमास का दर्शन ना क्या देवा दो साहब। હવે तो कमर दुखी जाए પછી तो अब आपको यहाँ चिंता लग रही है, आपकी आराधना अधूरी होती जा रही है। कोई गुण છે, ગુણમાં એટલા ગુણોનો એટલો ભેદનો ભેદ પ્રભેદનું સ્મરણ કરવાનું છે કે સંકેતના 67 બોલ થાય છે। એ સમ્યક દર્શનના 67 ભેદ પ્રમાણે તમારે સમ્યક દર્શનનો વિચાર કરવાનો, એમાં કચાશ ના આવે, ઉણપ ના રહે, ये लक्ष्य आपको आवी ज गयो। अब हम उस हिसाब से चलना है आपको। सम्यक चारित्राचार के अंदर 70 भेद छे जे हनारे। सो હવે તમે 70 ભેદ કરો કે 70 કરો, તો મારે ઓછા કરવા હોય તો આપણે થોડાકમાં ચલાવો ને,
आप ऐसे करोगे तो 70 भेद का चारित्र जो है, अब वो आपका चारित्राचार, उस चारित्राचार का पालन, अब उस चारित्राचार के पालन करते करते आप उस कक्षा में पहुंचो तो आत्मा जो ये गुण प्रमाणे न वर्ते, गुण प्रमाणे एनु वर्तन व्यवहार ज ना होय तो कई नहीं कहलाए, तो कई नहीं। तो उसका सबसे पहला लक्षण, आचरण का लक्ष्य उस पर बने और वो आचार लक्ष्य बनाकर उस दिशा में चले। હવે તમે આવતા આવતા તત્વમાં આવ્યા તો કે તત્વની અંદર બે તત્વ ભેગા થયા છે, શરીર અને આત્મા, એટલે બે તત્વના બે પ્રકારનું તપ, બાહ્ય અને આભ્યંતર। शरीर से जो तप करोगे वो बाह्य तप होगा, आत्मा થી डायरेक्ट करशो ये आभ्यंतर। તમને આત્મા ભાવની જાગૃતિ છે, આત્મા તત્વનું સ્મરણ છે, આત્માની રમણતા તમારી ચાલુ રહેલી છે, કારણ કે બધા આત્માના ગુણો છે। સૂર્યના ઉદયથી પ્રકાશ પણ પથરાય, સૂર્યના ઉદયથી ગરમી પણ આવે, સૂર્યના ઉદયથી અંધારું પણ જાય, સૂર્યના ઉદયથી સ્વ પર પ્રકાશકતા પણ આવે। आत्मा के दर्शन से, ज्ञान से, चारित्र से, तप से चारों गुण प्रगट। એટલે સતત જે છે મને આ ગુણોનું સ્મરણ દેખાતું રહે, ગુણ સ્મરણ પ્રમાણે મારું ચાલતું રહે, એ લક્ષ્ય આવે। नहीं तो ये उपेक्षा हो जाएगी। गुण का करो और गुणी का नहीं करो तो ये उपेक्षा कितनी बड़ी रहेगी। आ पांचे परमेष्ठी ने जे आपने गुणों तरीके ओळख्या, હવે એમને આપણે ગુણ ગુણી તરીકે અહીંયા ગુણી તરીકે કોણ? પાંચ પરમેષ્ઠી અને ગુણ આત્માના કયા? એટલે અહીંયા જે છે આ જ્ઞાન દર્શન આદિ ગુણ, એટલે પાંચ પરમેષ્ઠી અને આ ચાર। હવે તમે કહો કે હું પાંચ પરમેષ્ઠી આરાધના કરું ને ગુણોની આરાધના ન કરો, તમે પંચ પરમેષ્ઠીની આરાધના ન કરો ને ગુણોની જ આરાધના કરો, પાંચે પરમેષ્ઠીની આરાધના કરવી ને ચારે ગુણોની આરાધના કરવી, પાંચે પરમેષ્ઠીની પણ આરાધના નહીં કરવી, એમ કરતા ગુણોની પણ ન કરવી। આ રીતે તમે આ ચારેનો હિસાબ કરો। બોલો ભાઈ, अब मेरा नंबर किस में आ रहा है? બધા પોતપોતાનો નંબર શોધી કાઢે। નવ પદ્યની આરાધના ઘણી કરાય છે, ઘણા કરે છે, પણ આ બધા મૂળભૂત આત્માના લક્ષણથી, આત્માના ગુણોનું સ્મરણ નથી થતું। વર્ષો થઈ ગયા સાહેબ, ઘણી ઓલીઓ કરી છે, ઘણી ઓલીઓ થઈ ગઈ, 9 વર્ષ તો થઈ ગયા, હવે શું? लेकिन 9 बरस में 1 मिनट भी आपको, 9 बार भी आपको आत्मा का स्मरण इन गुण ग्रुप में नहीं। 100 માંથી 90% તો આંબિલ પ્રમાણે તપની ઓલી માની લે છે। એટલે આ તપની એક ઓલી થઈ, ચારિત્રની ક્યાં થઈ, જ્ઞાનની કેટલી થઈ, દર્શનની કેટલી થઈ? સૌથી મોટો વાંધો જ્ઞાનનો છે। આંબિલ ઓલી આવી એટલે આંબિલ કરવા જશો પણ જ્ઞાનમાં વ્યાખ્યાનમાં નહીં આવે, વ્યાખ્યાન છોડી દેશો, જ્ઞાનમાં નહીં। જ્ઞાનાચારની હાથે જ 12મો ચંદ્રમા છે ને હવે તો કે છે કે સાહેબ દિવાળી આવી ગઈ, હવે તમે તમારે એકલા માલા ગણજો। ના ના ના, હવે બિલકુલ વાત નહીં છે। તમે તમારે સાહેબ હવે દિવાળી આ ગયા, અમારે આખું ઘર સાફ કરવાનું, તમારે શું છે સાહેબ, એક લાઈટ तिजोरी खसेड़ीने साफ करता हमारी कमर खसी जाए। अब ये प्रश्न चलेगा सर, और दीपावली के दिन ही महावीर स्वामी की देशना है। अब महावीर स्वामी की देशना, अंतिम देशना तो लोग सुबह दोपहर दोनों टाइम देशना सुनेंगे। હવે હું અહીંયા દેશના રાખવા જઉં તો આ બેચારા એક માજીયા અને એક માજીયા, બે સિવાય ત્રીજું કોઈ। આ માજી કે છે કે વ્યાખ્યાન રાખવાનું છે એટલે એ આવશે। આ નવા મહેમાન તો થોડા દાડા માટે જ છે સમજાય। એટલે આપણે લોકોને લક્ષ્ય નથી। જ્યાં જ્ઞાનનું આવ્યું, અત્યારે ઓલી ચાલે છે, ઓલી કરવા વાળા 35 જણા છે, પણ અહીંયા તમને નહીં। વ્યાખ્યાન 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 ઓલીને શું લેવા દે? ઓલી એટલે આંબી, આજે मदीनाना पुडला था ना, आज ढोकला था, बस बीजी बात नहीं। अब उनका मतलब ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। હવે હવે એક ચાલશે, હવે આવી તમે 10 વર્ષ કરો, 9 વર્ષ કરો કે 9 વર્ષ સુધી કરો, એટલે તોય જ્ઞાનની સાથે સંબંધ। अब ये जब तक लक्ष्य, मतलब कहने का अर्थ है लक्ष्य, तो અહીંયા તપ તમને એકલું તપ કેટલી નિદ્રા કરાવશે? હવે 100 માર્કનું પેપર ડિવાઇડેડ બાય 4 ખ્યાલ આવ્યો? 100 માર્કના પેપરને 4 થી ડિવાઈડ કરો એટલે 25-25% માર્ક આવ્યા।
હવે તમે આ બંધ આ થોડું ઘણું ચાલુ રાખ્યું હોય પ્રતિક્રમણ કરતા હો તો, બાકી એકલા 25 માર્ક માંથી તમને મળશે કેટલા? तो आप 75 ऑफ થઈ जाए तो 100 में से ये 75 गए, अब 25 में से आपको कितना मिलेगा? तो वहां तो लिखना तो पड़ेगा आउट ऑफ 100, तो 100 में से कितना मिला आपको? मिलेगा तो 100 में से। अब आपको कि मैंने तो 25 में से लिखा, 25 में से लिखा, तो आप 25 में से लिखो आउट ऑफ 25 कितना? नहीं, તમને 25 માંથી 10 મળ્યા, 12 મળ્યા કે 15 મળ્યા, પણ લખાશે આઉટ ઓફ 100, 100 માંથી 15 મળ્યા। એટલે એક ઓલીની નિદ્રા આપણે 9 દિવસમાં 100 માંથી 10%, 15%નો જ લાભ મળે છે। નિદ્રા થઈ એટલી તમારી એમ, તો બાકીનું શું રહ્યું? બાકીનું શું રહ્યું? એટલે જ્ઞાનનો રસ નહીં, જ્ઞાનાચાર આપણે કાઢીએ છીએ, ચારિત્રાચાર ઓછું કરી દઈએ, ઘટાડીને સાથ એક સામાયિક કરી ઘણું થઈ ગયું, વ્યાખ્યાનમાં આવ્યા તો એક સામાયિક થઈ ગઈ, બસ પછી શું? આખો દિવસ કઈ થોડી કરાય। પછી દર્શનાચારની હાથે તો 12મો ચંદ્રમા, અને એમાં ઓલીના કેટલાક દિવસો નવરાત્રીની હાથે આવી જાય, શરૂઆતના 2-4 તો સાહેબ દાંડિયા તો રમવા જોઈએ, બપોરે આવીને આંબીલ કરી લેશું, રાતના જઈને દાંડિયા, પછી સાહેબ 3 દિવસ જ છે ને, દસરા પછી જે છે આંબીલ કરશું ત્યારે એટલી માલા થોડી વાળી દેશું। આમ કરીને પણ સેટિંગ બેસાડનારા છે। अब वो सेटिंग बैठाएंगे इस तरीके से करके, તમે મિથ્યાત્વ સાથે સેવવો, તબ સાથે કરવો, સાહેબ બધું ભેગું કરી લઈએ, બધું સાથે आए सचवाई जाए, सचवाई जाए, सचवाई जाए, ये ऐसे करके आप करने जाओगे तो रिजल्ट कैसे आए? ऐसे करके आप ये बोलो ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, आप ऐसे करने से कोई रिजल्ट नहीं आता। तो वहां पर आपकी साधना, वो साधना आपकी जो होनी चाहिए वो किस तरीके से होनी चाहिए, साधना का लक्ष्य आपका कैसा क्या होना चाहिए, वो साधना के लक्ष्य के सामने आपको हेतु समझ में आना चाहिए। अब दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, આચારમાં લીધું ત્યારે શું થયું? એની ક્રિયા વિધિ આચરણમાં આવી। ગુણ લીધું ત્યારે આત્માની સાથે રહ્યું ત્યાં સુધી ગુણ જ છે। એટલે હવે આજે તમે અહીંયા દર્શનનું પદ, જ્ઞાનનું પદ, ચારિત્રનું પદ, તપનું, આ ત્રણે લો છો એટલે આત્માના ગુણોની ઉપાસના થઈ। अब आप आत्मा को परमात्मा बनाने की प्रक्रिया, हूँ आत्मा छू, हूँ अनंत ज्ञानमय छू, हूँ अनंत दर्शनमय छू, अनंत चारित्रमय छू, अनंत वीर्यमय छू, आ જ્યારે આપના ગુણોનું સ્મરણ આપને વ્યવસ્થિત થાય ત્યારે ખ્યાલ આવે, નહીતર નહીં ખબર પડે ખ્યાલ આવે કે નહીં। આ મહત્વનું છે કે આત્માને દરેકને પોતાનું ખ્યાલ આવવું જોઈએ કે હું જ્ઞાન દર્શનાત્મક છું, હું જ્ઞાનાત્મક છું, ચારિત્રાત્મક છું, गुणात्मक છું, गुण स्वरूप મારું આ છે। अब गुणात्मक स्वरूप का उसको ख्याल आना जरूरी है। अब खुद को जब तक गुणात्मक स्वरूप का ख्याल नहीं आएगा वहां तक वो उसको बिल्कुल नहीं समझ सकेगा। सबसे बड़ी महत्व की बात उसके साथ ये जोड़ी गई, तो ये साथ में जुड़नी चाहिए। હવે શું થયું કે આખા 9 પદ જે છે આની પ્રાધાન્યતા વાળું કે આને ગુણી છે 5, એટલે ગુણી 5 માં 5 પરમેશ્વરી ભગવંતો આવી ગયા। એ પરમેશ્વરી ભગવંતોની સાથે જોડો છો કે આત્માના જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર આદે અહીંયા જો, એટલે બધાનો આધાર કોના ઉપર આવ્યો? આ 4 ગુણો ઉપર આવ્યો। આ પરમેશ્વરી 5 થયા કોના હિસાબે? એમને પણ એમના 4 ગુણોને પ્રગટ કર્યા ને એના ઉપરના આવરણીય કર્મની નિદ્રા કરી ત્યારે પરમેશ્વરી થયા। आप अकेले भगवान पर, अकेले गुरु पर आश्रित नहीं रहो, आखिर आपको करना है आत्म धर्म का ही आचरण। ये करशो तो आगळ वधाशो। તમારા આત્માના ઉપરની નિદ્રા કરવી છે, પણ સામે તમને 5 પરમેશ્વરી દેખાડ્યા, જો ભાઈ એમને પણ એ રીતે કરી છે, જો એમને એ રીતે કરી છે, so already this is for inspiration, you are inspiring through them। तो ये पहले आपका होना चाहिए कि मारू इंस्पिरेशन जे छे, मने प्रेरणा कोनाथी मળી રહી છે? મારા માટે પ્રેરક તત્વ કયું છે? એ પ્રેરક તત્વ પરમાત્મા છે કે તમને ક્યારે કઈ પ્રેરણા જાગે છે,
કયું નિમિત્ત તમને પ્રબલ કક્ષાનું મળે છે, એવી પ્રબલ કક્ષાની ભાવના તમારી શેનાથી બની જાગી એ જોવા. એટલે આ નવપદની સાધનામાં એક એક દિવસ તમે એક એક પદનું લો. આજે આપણે સામૂહિક રીતે ચારેયનો વિચાર કર્યો. તમે જ્ઞાન પદનો એકલો વિચાર કરો, એકલા જ્ઞાન પદનું લો તો જ્ઞાનની પ્રાધાન્યતા મહત્તા. કોઈ પણ મહાત્મા, કોઈ પણ મહારાજ, કોઈ પણ આચાર્ય જ્ઞાનની મહત્તા સમજાવે છે, પણ જ્ઞાનનું પ્રેક્ટિકલ સ્વરૂપ જ્યારે આચરણમાં આવો ત્યારે તકલીફ થાય. ભલાને તકલીફ થઈ રહી. એ તરત જ સીધા લોકો જે છે એ ગુણ પ્રમાણે જ્ઞાનની અંદર પ્રવૃત્ત થતા નથી. ગુણનું મહિમા ગવાય છે. એટલે વ્યાખ્યાન એ તો ગુણના મહિમા માટે રહ્યું, ગુણનું સ્વરૂપ શું છે એ બતાવવા રહ્યો. હવે અહીંયા પ્રશ્ન શું થાય વિચાર કરો, કાલે વિચારશું. સાહેબ, તપથી નિદ્રા વધારે થાય કે જ્ઞાનથી નિદ્રા વધારે થાય? કેમ હવે તમે કેમ બોલ્યા? હવે શું કામ મેં કીધું મારા ઉપર શું કામ જાવ? તમે શું કામ, તમને તમારી માન્યતા શેના ઉપર ચાલી રહી છે? કરીએ છીએ તપ, માનીએ છીએ કે જ્ઞાનથી નિદ્રા. જ્ઞાની શ્વાસોશ્વાસમાં કરે કર્મ નો ક્ષય, અજ્ઞાની પૂર્વ ક્રોડ લગે કર્મ ખપાવે તે. હવે શ્વાસોશ્વાસમાં પણ જ્ઞાની કરોડો ભવના કર્મો ખપાવે. ક્રોડ પૂર્વ ક્રોડ કોને કહેવાય? કેટલા વર્ષો થાય ત્યારે, છતાં એ શ્વાસોશ્વાસની અંદર એટલી જબરજસ્ત નિદ્રા કરી છે. ત્યારે તપ છેલ્લા નંબરે આવ્યો. આમાં તપ છેલ્લે છે કે પહેલે? તમે પહેલા તપ કહો પછી દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર કહો છો, કે પહેલા દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર ને છેલ્લે તપ કહો છો? તપ છેલ્લે આવ્યું. ખ્યાલ આવ્યો? તપનો નંબર છેલ્લે છે, દર્શન જ્ઞાન પહેલા છે. ઋષિ મંડળમાં જ્ઞાન પહેલા લઈને દર્શન પછી, સિદ્ધ ચક્રમાં દર્શન પહેલા લઈને જ્ઞાન બીજા ક્રમે. થોડીક વિવક્ષાનો ફરક છે. અપેક્ષા જે ગોઠવી હોય તે અપેક્ષાના હેતુથી બેસાડી છે વાત. કાલે ફરી વિચાર કરીએ, આપણને ખ્યાલ આવશે. હા છે, રસ્તો છે. ઈચ્છા